الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو ایک لوہار کا عجیب واقعہ سناؤں گا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اعمال صالحہ، نوافل، مستحبات اور فضیلت والے جتنے بھی اعمال ہیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ، کیونکہ فرائض اور واجبات میں ہماری چھوٹ نہیں ہے، ان کو تو پڑھنا ہی ہے، ان کو تو کرنا ہی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی فضیلت والے اعمال ہیں ان کے کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور ہمارے اندر حرص اور طمع پیدا ہو جائے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزری، یعنی کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ فرمایا، ہماری مغفرت فرما دی اللہ رب العزت نے، اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ عطا کیا، یعنی ہمارا حق اتنا نہیں تھا لیکن اللہ نے ہمیں بڑا درجہ اور بڑا مقام عطا کیا، لیکن جو درجہ میرے گھر کے سامنے رہنے والے لوہار کا ہے وہ مجھ کو بھی حاصل نہ ہو سکا، یعنی اس کو مجھ سے بڑا درجہ اللہ نے عطا کیا۔ تو یہ خواب دیکھنے والا شخص جب بیدار ہوا تو اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ ذرا میں دیکھوں کہ وہ شخص کون تھا، اس کے زندگی میں کیا اعمال تھے، زندگی میں وہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عبداللہ ابن مبارک سے بڑا مقام عطا کیا۔ چنانچہ یہ شخص اٹھا اور اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے محلے میں گیا، اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا مکان کون سا ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا مکان جو ہے وہ ادھر سامنے ہے۔ تو یہ شخص ادھر گئے، اور جانے کے بعد اس گھر میں اس لوہار کی اہلیہ تھی، اس کے سامنے پورا خواب سنایا، اور سنا کر پوچھا کہ بتاؤ مجھے کہ آپ کا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بڑا مقام دیا، ان سے بڑا درجہ عطا کیا۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا، میرے خیال کے مطابق زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا تھا، ہاں دو باتیں ان کے اندر میں نے دیکھی تھی، جو دو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ دو ایسی باتیں جو زندگی کے اندر ان کا معمول تھا، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نے اس کے اندر نہیں دیکھی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ لوہا کوٹنے کے لیے اپنی دکان وغیرہ پہ جاتے تھے، اس میں مشغول ہوتے، تو اگر لوہا کوٹتے کوٹتے ان کو کانوں میں اذان پڑتی، اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی، تو اس وقت وہ فوراً نماز کے لیے متوجہ ہوتے، اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف روانہ ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے اپنا ہتھوڑا کوٹنے کے لیے اٹھایا ہوتا اور ہتھوڑا جو اوپر ہوتا، اسی دوران اگر اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ یہ بھی گوارا نہ کرتے کہ اس ہتھوڑے کو آگے کی طرف پھینکوں یا لوہے پر ڈالوں، لوہے کو کوٹوں، اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینکتے اور نماز کی طرف چل دیتے، نماز کی طرف جاتے۔ پوری زندگی میں ان کا یہ ایک معمول تھا۔ اور دوسرا معمول جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے، وہ عورت بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک اللہ والا ایک بزرگ رہتا تھا جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، وہ پوری رات اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے نماز میں، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ تو میرا شوہر ان کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں،
काश अल्लाह ताला मुझे भी फरागत अता करता तो मैं भी ऐसी ही इबादत करता। ये जवाब सुनकर उस ख्वाब देखने वाले शख्स ने कहा कि बस यही चीज है, यानी यही हसरत है जिस हसरत ने उसको हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि से आगे बढ़ा दिया। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदा इस वाक़िये को बयान करने के बाद फरमाया करते थे कि यही है वो हसरत नायाब, जो शख्स बाज औकात इंसान कोई हसरत करता है आमाल सालिहा की, तो उस हसरत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसलिए जब भी किसी के बारे में सुनो कि वो कोई नेक अमल करता है, वो आमाल सालिहा में मशगूल होता है, उसकी ये आदत है, ये अच्छी आदत है, तो अपने अंदर भी इसको लाने की कोशिश करो, इसके हरीस बन जाओ। तुम्हारे दिल के अंदर उस अमल की हिर्स आनी चाहिए, उस अमल की तमा तुम्हारे दिल के अंदर आनी चाहिए जब भी किसी को कोई नेक काम करते देखो। तो इस वाक़िये को सुनाने का मकसद यही है कि हमारे अंदर आमाल सालिहा जितने भी फजीलत वाले अमल है उनको करने की हिर्स पैदा हो, हम उनको करें। जैसे कि हजरत सहाबाए किराम के बारे में आता है कि वो बाज सहाबाए किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे और आकर अर्ज करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाज जो साथी है दौलतमंद है, मालदार है, वो हमें उन पर रश्क आता है। रश्क इसलिए आता है कि वो जिस्मानी इबादत जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते हैं, लेकिन जिस्मानी इबादत के साथ साथ वो माली इबादत भी करते हैं, यानी माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदकात खैरात वगैरह देते हैं। तो इसकी वजह से वो कल आखिरत में हमसे आगे बढ़ जाएंगे, उनके दर्जात ज्यादा होंगे। इस सदकात खैरात की वजह से, यानी माली इबादत की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ करेगा। तो ये हमें उन पर रश्क आता है। तो ये देखो सहाबा की सोच और हमारी सोच में फर्क। अगर हम दुनिया में किसी शख्स को देखेंगे जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया हो, हम ये ख्याल नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये सदकात करता है, खैरात करता है, उस पर हमें रश्क नहीं आएगा। अगर हमें रश्क आएगा वो इस पर आएगा कि देखो भाई अल्लाह ने इसको माल दिया है, ये कितने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, अच्छे घर में बैठता है, अच्छे बिस्तरे पर सोता है, अच्छी गाड़ियों में घूमता है, अच्छी चीजें इस्तेमाल करता है। तो हम यही सोचेंगे और यही ख्याल हमारे दिल में आएगा और इन्हीं चीजों का हिर्स हमारे अंदर आएगा कि काश हमें भी ये चीजें मैसर होती, हमें भी माल होता तो हम भी ये गाड़ी खरीदते, ऐसा बंगला बनाते, ऐसी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते, ये अपना लिबास ऐसा बनाते। तो ये फर्क है हजरात सहाबाए किराम और हमारी सोच में कि हजरात सहाबाए किराम की जो सोच होती थी वो ये कि माल इनको अल्लाह ने दिया है, इस माल के जरिए से ये अल्लाह को राजी कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे किसी को तो हमारी सोच और कुछ है। बहरहाल जब सहाबाए किराम ने ये अर्ज किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को फरमाया कि अल्लाह ने उनको माल दिया है, माल के जरिए से वो अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। तो तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊंगा जो अमल तुमको उनसे आगे बढ़ा देगा। वो अमल ये है कि फर्ज नमाजों के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 36 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो तो तुम्हें उनसे ज्यादा सवाब मिलेगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबाए किराम को बताया। तो इन वाक़ियात का जो खुलासा है, जो लब्बे लुबाब है, वो ये है कि हमारे अंदर भी आमाल सालिहा का हिर्स होना चाहिए। हम भी इसकी तमा अपने अंदर लाने की कोशिश करें कि हम भी ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़े, हम भी ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब जितने भी आमाल है उनको करें। हदीस मुबारका में जितने भी फजीलत के आमाल आए हैं उन आमाल को करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।